ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। अज असी पढ़न जा रहे हैं जी इंडियन पॉलिटी यानी भारत का संविधान। तो इंडियन पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो है जी संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों जी प्रस्तावना है यानी प्रैम्बल ऑफ इंडिया है जी, वो साडे संविधान का सब तो महत्वपूर्ण टॉपिक है जी। जे असी सिलेबस वाइज देखिए तो सब तो पहला संविधान का प्रैम्बल ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो की है दोस्तों प्रैम्बल? प्रैम्बल साडे संविधान की एक तरह की जान पछाण है। ठीक है जी, जिहड़ी कि लिआंदी गई सी जो साडा संविधान बन रहा सी 1946 दे विच 13 दसंबर नूं पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा यह जिहड़ा साडे संविधान दे विच एक उद्देश प्रस्ताव के द्वारा लिआंदा गया अते इहनूं 22 जनवरी 1947 में पास कर दिता गया। तो दोस्तों प्रैम्बल का जिहड़ा कंसैप्ट हैगा वो असी अमरीका तो अडॉप्ट किया, USA तो अडॉप्ट किया। ठीक है जी। सो कहने का भाव जे असी स्पष्ट सिंपल शब्दों च कहना होवे तो असी कहांगे प्रैम्बल साडे संविधान की एक जान पछाण है। ठीक है जी, क्योंकि जिहड़े साडे संविधान के महत्वपूर्ण तत्त ने, जिहड़ियां मुढ़लियां गल्लां ने, वो सारियां सानूं प्रैम्बल दे विच पता लगदियां दोस्तों। ठीक है जी। नैक्सट हैगा जी प्रैम्बल। तो दोस्तों साडा जिहड़ा प्रैम्बल है प्रस्तावना वो कुछ इस प्रकार है जी, जिद्दां इह च लिखिया गया है कि असी भारत के लोग भारत नूं एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपक्ष प्रजातंत्री गणराज बनाउण लई अते इस दे सारे नागरिकां नूं समाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार प्रगटाउण विश्वास धर्म ते उपासना की सुतंत्रता प्रतिष्ठा के अवसर की समानता प्राप्त कराउण लई अते उन्हां सबना विच व्यक्तियों की गौरवता दे राष्ट्र की एकता ते अखंडता नूं सुरक्षित करन लई भरातरी भाव वधाउण लई दृढ़ संकल्प होके अपनी इस संविधानिक सभा विच 26 जनवरी 1949 नूं इस द्वारा इस संविधान नूं अंगीकरण अधिनियमित अते आत्म समर्पण करते हाँ। तो दोस्तों यह वर्डिंग है जी साडी प्रस्तावना दी। देखो शायद तुहानूं ये पढ़ के इन्ना क्लीयर नहीं हो रहा होएगा, पर असी इहदे बारे हुण डिटेल च पढ़ांगे दोस्तों। तो सब तो पहला तो तुसीं आह 5 शब्द देखो। सब तो पहला है जी संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, दूजा है जी समाजवाद, तीजा है जी धर्मनिरपक्ष, चौथा है जी प्रजातंत्र अते लास्ट है जी गणराज। तो दोस्तों ये 5 वो चीज़ां ने जो कि साडे देश के संविधान दे विच लिखा गया भी साडा देश इस प्रकार इन्हां तो मिला के बनिया। ठीक है जी। तो असीं इन्हां नूं डिटेल च डिस्कस करते हैं। तो तुसीं जिद्दां देखोगे सब तो पहला शब्द हैगा जी प्रभुसत्ता संपन्न। तो दोस्तों इन्हूं अंग्रेजी च कहा जाता सोवरैनिटी। ठीक है जी। दूजे नंबर पर हैगा सीगा जी सोशलिस्ट यानी समाजवाद, उस तो बाद हैगा जी धर्मनिरपक्ष यानी सैकुलर, चौथे नंबर पर हैगी जी गणराज यानी रिपब्लिक, और 5वें नंबर पर हैगा सी लोकतंत्री यानी रिपब्लिक। दोस्तों इन्हां 5 चीज़ों को सानूं बहुत डिटेल च पढ़ना पएगा। जिद्दां सब तो पहला असीं गल करते हैं जी प्रभुसत्ता संपन्न की। तो देखो प्रभुसत्ता संपन्न का मतलब की हुंदा। तो दोस्तों जिद्दां तुहानूं पता ही है भी साडा जिहड़ा संविधान है वो एक इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद मुल्क है, साडा जिहड़ा देश है। तो साडे देश के उपर कोई अथॉरिटी नहीं हैगी जिहड़ी सानूं चैलेंज कर सकती है। असीं अपने खुद के डिसीजन आप लै सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी। सानूं कुछ भी काम करन तो पहला, कोई कानून पास करन तो पहला किसी तो कोई पुछण की लोड़ नहीं। ठीक है दोस्तों। तुसीं सोचते हो भी हुण कोई इहो जिहा देश भी है जिन्होंने पुछना पैंदा। तो हाँ दोस्तों देखो जिद्दां आस्ट्रेलिया हजे भी अंग्रेज सरकार के अंडर आउंदा, जे आपां देखीए तो आस्ट्रेलिया हजे भी एक डोमीनियन कंट्री है जो कि इंग्लैंड के अंडर आउंदी है। ठीक है जी। पर साडे भारत के उपर साडे तो उपर कोई है नहीं। तो दोस्तों साडा देश एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, साडे उपर कोई अथॉरिटी नहीं हैगी जिहड़ी सानूं चैलेंज करेगी। उस तो बाद असीं अपने खुद के जिहड़े काम ने अपने डिसीजन ने आप लै सकते हैं। तो दोस्तों एक गल तुहानूं नोट करनी होएगी भी असीं 1945 दे विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिन्हों असीं कहने आ संयुक्त राज संघ उन्होंने असीं ज्वाइन किया सी, अते 1949 दे विच असीं कॉमनवैल्थ नाम के एक गुट नूं ज्वाइन किया सी। पर इहदा मतलब किते ये ना समझा जाए भी साडा जिहड़ा संविधान है वो की इन्हां दे हेठां आ गया। ठीक है जी। साडा देश इन्हां दे अंडर आ गया, इहो जी कोई गल नहीं। साडा देश अज भी उवें ही आज़ाद है जिवें 1947 च होया सी। जदों भी किते सानूं इदां लग्या भी किसी भी गुट करके साडी सुतंत्रता या प्रभुसत्ता संपन्नता के उपर कोई नुकसान हो रहा है तो असीं उदों ही उस गुट नूं छड्ड देवांगे। दोस्तों इंडिया जिहड़ा हैगा देश साडा वो किसी देश के किसी हिस्से नूं अपने अंदर लै सकदा। जिद्दां तुहानूं पता होएगा जी पहलां दमन दीव गोवा पौंडीचेरी ये किसी समय साडे देश दे विच नहीं हुंदे सी,
ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਰੂਬਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2014 ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਇਹ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ 1955 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ 28 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਯਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਯਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੀਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਕੁ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁਛ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਰਿਕਾਲ ਅਤੇ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਣਰਾਜ ਯਾਨੀ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗਣਰਾਜ ਮੁਲਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉੱਥੇ ਗਣਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੋਨਾਰਚਿਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੁਈਨ ਨੇ ਤੇ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਾ, ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ। ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1917 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਜੀ? ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥਾਟ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬਿਲੀਫ, ਫੇਥ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟੇ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਵੀ ਡਾਈਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1976 'ਚ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਹ ਨੇ ਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 1958 ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ 1973 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਯਾਨੀ ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ NA ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, KM ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਨਸਟ ਬਾਰਕਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਭਾਰਗਵ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। M ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰ AK ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਟ ਵੀ ਥੋਟ ਐਂਡ ਡ੍ਰੀਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ